सच्ची बाणी। मरण कबूल जीवन की छड़यास, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फरश, खुदावंद बख्शिंद ओ ऐश अरश। परम सन्मानयोग पातशाह जी दी पावन मुकद्दस रहमत भरी गोद विच जूर बैठी गुरु सवारी गुरु का खास रूप साध संगत जीओ, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी अपार किरपा दे सदका जो बाबा बुढ़ा साहब जी ग्रंथी सभा मुकेरियां देहाती समुची टीम वालों एक बहुत वधिया उपराला शुरू किया गया है। सतगुरां जी दी अपार रहमत होई जो लड़ीवार रात्रि दे दीवान चल रहे हैं, उन्हां लड़ी दे विच गुरु साहब जी की किरपा दे सदका आप जी दे पिंड दा आप जी दा जो नगर है, उस नगर ते गुरु रामदास महाराज जी की रहमत हुई कि दूरों नेरियों चल करके संगतां आप जी दे पावन पवित्र गुरु रामदास महाराज जी के अस्थान गुरुद्वारा साहब पहुंचिया ने। विचार की आरंभता तो पहला आओ जितना भी समा साडे सत्कारयोग मेरे वड्डे वीर जी भाई सतनाम सिंह जी धनोआ देहाती दे प्रधान, उन्होंने हुक्म किया सी भी आप जियां ने संगतां दे दर्शन करने हैं, जोड़े झाण की सेवा लाई है। आओ बड़े अदब और सत्कार दे नाल जिथों तिका भी आवाज़ पहुँचती होवे संगतां नूं बेनती है भाई आओ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गोद का आनंद माणो। जां जेरी भी संगत बिना काम तो बाहर बैठी है जां खलोती है, उन्हां दे चरनां विच बेनती है भाई आओ अंदर आउण दी किरपालता करो जी। विचार की आरंभता तो पहला साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दी बख्शिश की फतेह प्रवान करिए। बड़े अदब और सत्कार दे नाल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे अगे झुकाइए सीस और आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संध्या का वेला आरंभ होया है, सोदार दी बाणी पढ़ी और सोदार दी बाणी तो उपरंत अरदास पावन मुख वाक तो उपरंत ये समागम आरंभ हुए ने। ते आन तो पहला मेरे मन के अंदर एक ख्याल आया है कि असी आम ये सुनते हैं जिन्होंने जानकारी है पता है भी रहरास जरूरी क्यों है। आउंदे आउंदे मन दे विच एक ख्याल आया है कि ये जेरा अमृत वेले का नितनेम ते शाम का नितनेम है, ये जरूरी क्यों है, ये करना जरूरी क्यों है। बाकी सारे काम तो इंपोर्टेंट ने जरूरी ने, लेकिन ये अमृत वेला ते शाम का वेला जरूरी क्यों है। इस करन दे नाल की प्राप्त होवेगा जां जेड़े ये लड़ीवार करते ने बिना अटुट ये करते ने, उन्होंने साडे लिए की कुछ किया है। तो यही गल सोचते सोचते मन के अंदर ख्याल बड़ा वधिया है जो मैं आप जी दे नाल साझा करना है। क्योंकि साध संगत जदों भी असी बाणी पढ़ते हैं ना, जां तां बाणी पढ़ी जाती है, तीन कारण ने बाणी पढ़ने। सब तो पहला कारण यह है कि जदों भी असी बाणी पढ़ते हाँ धार्मिक अस्थान पर जाते हाँ, जां तां असी दूसरिਆਂ ਨੂੰ दिखाने के लिए जाते हैं भी असी चंगे लगिए सोहने लगिए भी लोगों को पता लगे भी असी बाणी बड़ी पढ़ते हाँ। दूसरे लोग वो ने ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ
ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਜਪ ਜਾਪ ਕੇ ਜਪੇ ਬਿਨ ਜੋ ਜੇਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜਾਂਤ ਹੋਏ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ ਬਾਦ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨ ਜਪ ਜਾਪ ਕੇ ਜਪੇ ਬਿਨ ਜੋ ਜੇਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜਾਂਤ ਹੋਏ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ ਬਾਦ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਦਾ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅਜਿਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਜਾਪ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਆਖਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ, ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨ ਜਪ ਜਾਪ ਕੇ ਜਪੇ ਬਿਨ ਜੋ ਜੇਵੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਲ ਮੂਤਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕੀੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਸ਼ਟ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਪਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਗੰਦੇ ਰਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਗੰਦਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ
और यूनिवर्सिटियां अंदर पढ़ते ने ना, तो यह कुदरती गल है भी बच्चों के प्रीख्या पेपर भी होंगे ने, तो हर माँ बड़ा चाव करती है भी मेरा बच्चा पहले नंबर पर आया है, मेरे बच्चे के नंबर बड़े वधिया आए ने, मेरा बच्चा CBSE स्कूल च पढ़ता है, मेरा बच्चा फलाने फलाने बोर्ड में पढ़ता है तो बड़े नंबर वधिया लए ने। ये सानू बड़ा चाव प्राप्त होंदा है। पर महाराज ने पूछा, महाराज जदों बाणी पढ़ीए, बाणी पढ़ी कोई नहीं, गुरु घर आए कोई नहीं, जिंदगी अंदर सेवा कोई नहीं कीती, ते सारी जिंदगी अजही बतीत हो गई, बचपन तो जवानी, जवानी तो बुढ़ेपा आया है। तो जदों साध संगत जी बुढ़ेपा आया ना, तो असी चंगी तरह जानते हैं भी जो बुढ़ेपा आ जाए जां तां बजुर्गों को मंजी ते सामभना पांदा है, जां तां साध संगत जी तुरदे फिरदे परमात्मा झक लैंदा है। गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्होंने हिंद की चादर करके याद किया जाता है, तो गुरु तेग बहादुर महाराज ने पूछा, महाराज आप जी दसो। तो गुरु तेग बहादुर महाराज कृपा करके आखन लगे, कहते बाल जवानी और बिरध फुन तीन अवस्था जान। कहते ये तीने अवस्थावां ने, पर याद ये रखी भी जदों घर दे विच बच्चा पैदा होया है ते जवान होया ते हर माँ बड़ा प्यार करती है बच्चों नूं। जवान होया है, सिख धर्म की मर्यादा के अनुसार आनंद कारज होया है। असी विआह शब्द वरतते हैं ना, तो विआह का जो आखिरी अर्थ वो ये है कि वेशवाह, विआह शब्द सिख ने कभी नहीं वरतना, रोह विचार आनंद कारज हुंदा है। आनंद कारज होया है, गृहस्थी विच बच्चा आया है, समा अपनी चाल चलिया है, जदों बुढ़ेपा आ गया ना, तो बुढ़ेपे दे विच जां तां बजुर्गों नूं बच्चों वांग सामभना पैंदा, जां तां परमात्मा तुरदे फिरदे उन्हां नूं लै जांदा है। महाराज आखन लगे, कहते ये तिन्ने गल्लां याद रखी, बाल जवानी और बिरध फुन। ते साध संगत जी जदों बच्चा बचपन तो जवान होया है, सिख धर्म की मर्यादा के अनुसार असी आनंद कारज करते हैं, तो कुदरती गल है लावां की बाणी पढ़ी जाती है। तो इस गल पर जरूर ध्यान दिया जे, बच्चा पैदा होया है, शुकराने वजों अरदास की, ते गुरु के वजीर ने आनंद साहब की बाणी पढ़ी है। तो बाणी की पढ़ी भी आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। जदों जवान होया है, रिश्ता किया, आनंद कारज का समा आया है, जदों आनंद कारज किया तो लावां की बाणी पढ़ी, समुची मर्यादा तो बाद फिर रागी सिंघां ने शब्द पढ़िया है भी आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। मेरी बेनती वाल ध्यान दिया जे भी बाणी पढ़नी जरूरी क्यों है, तो बाणी जिन्हों ने पढ़ी उन्होंने साढ़े लिए की कुछ किया कि तां जो असी इत्थे जुड़ बैठे हाँ। आनंद कारज होया है, समा अपनी चाल चलिया, जदों बुढ़ेपा आया ना, तो बुढ़ेपे दे विच जदों असी इस संसार तो जाना ये सच है। तो साध संगत जी कई लोग ये दावा करते हैं कि असी मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं। बड़े लोग ने जिहड़े दावा करते हैं, प्रचार करते हैं पिंडा पिंडा अंदर जा करके। मैं आप जी नूं बेनती करा, बुढ़ेपा आया है तो बुढ़ेपे दे विच जाना सारे, कोई बचपन भी चला जाता, कोई जवानी भी चला जाता, जाना सब ने है। जदों मौत आई तो मौत तो बाद अलानिया की बाणी पढ़ी है। तो ये गल जरूर याद रखिया जे, जिथे आनंद जितों बच्चा पैदा होया है, जपजी की बाणी पढ़ी तो उपरंत आनंद की बाणी पढ़ी है। जदों विआह होया है तो लावां की बाणी पढ़ी तो आनंद पढ़िया गया है। पर इस गल नूं जरूर याद रखी, जिस चीज़ों का, जिस पैसे का, जिस शरीर का असी मान करते हाँ, महाराज आखदे याद रखी जदों मौत आवेगी उदों भी आनंद ही पढ़िया जाएगा। उदों भी यही गल आखेगा महाराज, जदों जवान सी ते उदों भी ये गल आखी भी आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। अज मौत आ गई, अज पिता की मौत, माँ की मौत, जदों घर दे विच किसी की मौत होई तो उदों भी यही अरदास करी, महाराज आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। जिन्हों ने आनंद पढ़िया है, जिन्हों ने
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਘਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਈਸਾਈ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਪੁੱਤ, ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਕੁ ਛਿਲਰਾ ਦੇ ਲਈ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਕਦੀ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਘਰੇ, ਵਿਆਹ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਦੁਮਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਘਰੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਘਰੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਭਾਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਧੀ ਦਾ ਦੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਣ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਵੀ ਡੀਜੇ ਲਾਉਣੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਪਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਈਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਚਾੜਿਆ, ਰੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨੇਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਨੇਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨੇਜੇ ਤੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਲਾਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਥੱਲੇ ਨੇਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਲਾਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਨੇ, ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2-4 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸਿਰ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 37 ਵੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 37 ਵੇਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ
ਪੱਤਾ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਦੇ ਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀਰ ਨੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਵੀਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਭਰਾ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਏ। ਵੀਰਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਵਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨੋਵਾ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨੋਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੱਤਨ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।